Greetings dear students, welcome to the class. In this video I am going to teach you Unit 1 prose lesson His First Flight. Before I begin, let me introduce the author of this lesson. Author is a person who writes short stories and novels. This lesson was written by Liam O'Flaherty, who was from Ireland. He was an Irish novelist and short story writer. A native Irish speaker, O'Flaherty wrote almost exclusively in English, except for a small number of short stories in the Irish language. Dear students, now pay attention. Let me ask you a simple question. Have you ever held by fear? Is there anything in your life that you couldn't achieve just because of your fear? Yes, sometimes we are unnecessarily afraid of something. We may not do what we are really capable of just because of our fear. We doubt ourselves, we doubt our capabilities, we doubt our potentials. Even some people never attempt in their entire life because they had fear when they began. Yes, it happens. Students, the little bird you are looking at is a seagull. The young seagull was afraid of flying because he thought he might die if he tried. So, he remained on the ledge where he was hatched. Let us see whether he had made his first flight in this lesson. But before that, I hope you can recognize these gentlemen. Who are they? Can you guess what did they invent? They are Wright brothers and they invented an aeroplane. And today's aeroplane looks like this. Children, imagine if Wright brothers hadn't tried. If they had fear at the beginning, we wouldn't be flying today in an aeroplane. Okay, let's move to the lesson. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Alone அப்படின்னா தனிமை. Young seagull தனிமையா தன்னோட ledgeல இருக்குது. His two brothers and his little sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. தன்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பறந்து போயாச்சு. ஆனால் இந்த பேர்ட் அந்த லெட்ஜிலேயே தனிமையாக இருக்குது. தன்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கூட பறந்து போகிறதுக்கு இதுக்கு பயம். afraid. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. சரி, நானும் அவங்கள போல் பறக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த லெட்ஜோட எண்டு பகுதிக்கு வருது. அதை நம்ம பிரிங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த எண்டு பகுதிக்கு வந்து பிரிங்கில் நின்றுக்கிட்டு தன்னோட விங்ஸை ஃப்ளாப் பண்ணுது. ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ணுது, முயற்சி பண்ணுது. ஆனால் தன்னோட பயத்தினால அது பறக்கலை, அங்கேயே நின்றுது. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. கீழே பார்க்குது. கீழே என்ன இருக்குது? கடல். ரொம்ப அகலமாக கடல் இருக்குது. அதோட லெட்ஜுக்கும் கடலுக்கும் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் வேறு இருக்குது. இட் இஸ் மைல்ஸ் டவுன். ஸோ அதை பார்த்ததும் அதுக்கு இன்னும் பயம் வந்துடுது. He felt certain that his wings would never support him. Oh my God. இன்னும் என்ன திங்க் பண்ணுது? ஒருவேளை நான் ஜம்ப் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய விங்ஸ் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்னு நினைக்குது. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ஸோ அதனால் பறக்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாமல் அது என்ன பண்ணுது? தன்னோட லெட்ஜுக்கு அது ரிட்டர்ன் போயிடுது. நெக்ஸ்ட். Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. You don't believe. His brothers and sisters had shorter wings than him. இந்த யங் சீகலோட விங்ஸை விட தன்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸோட விங்ஸு இன்னும் ஷார்ட்டாக தான் இருந்துச்சான். இருந்தாலும் அவங்க அந்த பிரிங்குக்கு போய் ரெக்கைகளை ஃப்ளாப் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பறந்து போயிடுச்சு. ஆனால் இந்த சீகல் அங்கேயே இருக்குது. He failed to muster up courage to take that plunge which he appeared to him so desperate. ஸோ இதனால் பறக்க முடியல.
பறக்கிறதுக்கு தேவையான கரேஜ், அந்த தைரியம் இதுகிட்ட இல்லை. அந்த ஃபஸ்ட் பிளஞ்ச், அந்த டைவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கரேஜ் இதுகிட்ட கிடையாது. His father and mother had come around calling to him shrilly. ஒரு மிக சத்தத்தை பண்ணிக்கிட்டு பிரதர் இதோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் இதுகிட்ட பறந்துட்டு வருது. Scolding him, threatening him to let him starve on his ledge. ஃபாதர் அண்ட் மதர் இந்த பேர்டை வந்து ஸ்கோல்ட் பண்ணுது, திட்டுறாங்க, மிரட்டுறாங்க. நீ பறந்து வரல அப்படின்னா நீ அங்கேயே பட்னி கிடக்கணும் அப்படின்னு மிரட்டுறாங்க. Unless he flew away. But for the life of him, he could not move. ஆனால் பயத்தினால அந்த பேர்ட் அங்கேயே இருக்குது, கொஞ்சம் கூட மூவ் பண்ணலை. Next. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 hours ஆயிடுச்சு. Nobody, யாருமே அந்த யங் லிட்டில் பேர்ட் பக்கத்தில் கூட வரல. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ஸோ அது முந்தைய நாள் தன்னோட பேரண்ட்ஸு நல்ல பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு எப்படி பறக்கிறது, எப்படி டைவ் அடித்து ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறத இது வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஓகே, இந்த யங் பேர்டும் பறந்துருந்தது அப்படின்னா இது கூட அதோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கூட ஜாலியாக பறந்துட்டு இருந்திருக்கலாம், எப்படி ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறது அப்படின்னு கூட கற்றுட்டு இருக்கலாம். ஆனால் இது நடக்கலை. இன்னும் அது லெட்ஜிலே இருக்குது, தன்னோட லெட்ஜை விட்டு அது வெளியே வரலை. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. ஸோ அடுத்த நாள் வந்துருச்சு, சன் வந்து ரொம்ப blazing heat இருக்குது. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. ஸோ முந்தைய நாள் இருந்து இந்த யங் பேர்டு எதுவுமே சாப்பிட்டதில்லை. Then he had found a dried piece of mackerel's tail. ஸோ தன்னோட லெட்ஜில் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு தேடுது. அதுக்கு மேக்கரல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வகையான ஃபிஷ்ஷோட டெய்ல் கிடைக்குது. At the far end of this ledge, now there was not a single scrap of food left. அதை சாப்பிட்ட பிறகு அந்த லெட்ஜில் சாப்பிட்றதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and sister had been hatched. என்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸு தான் எங்கே ஹேட்ச் ஆச்சோ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் நல்லா தேடி பார்க்குது. ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. ஆனால் இதுக்கு வந்து பயங்கரமாக பசி இருக்குது. ஹேட்ச் அப்படின்னா எக்ஸிலிருந்து சிக்ஸ் வெளியே வருது, நம்ம ஹேட்ச்னு சொல்லுவோம். He even gnawed at the dried pieces of egg cells. It was like eating a part of himself. பசினால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த எக் செல்ஸை எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்குது. எக் செல் எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்குது. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இட் வாஸ் லைக் ஈட்டிங் அ பார்ட் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப். தன்னோட பகுதியை அதுவே சாப்பிட மாதிரி இருந்துச்சு. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other. ஸோ ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு அந்த லெட்ஜிலேயே ரொம்ப குயிக்காக நடக்குது. His long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. பறக்காமலேயே நம்மளோட பேரண்ட்ஸை எப்படி அடையிறது அப்படின்னு திங்க் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பிரிஸ்காக வாக் பண்ணிட்டு இருக்குது. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice. ஆனால் அந்த லெட்ஜில் ஈச் எண்ட் ப்ரிசிபைஸாக இருக்குது, which means அந்த லெட்ஜுக்கு முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது. சரியா? With the sea beneath and between him and his parents there was a deep wide crack. கீழே என்ன இருக்குது? கடல் இருக்குது. இங்கே லெட்ஜோட எண்டு பகுதியில் ப்ரிசிபைஸ், அவ்வளோதான். அதுக்கு தாண்டி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வரணுன்னா த யங் சீகள் என்ன பண்ணணும்? பறக்கணும். பறந்து தான் தன்னோட பேரண்ட்ஸை ரீச் பண்ணணும். ஆனால் இது எப்படி என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருக்குது? பறக்காமல் பேரண்ட்ஸை எப்படி ரீச் பண்ணுறது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்குது. இஸ் இட் பாசிபிள்? நோ, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். He has to fly if he really wants to reach his parents and get food from them. இல்லையா?
Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. இந்த கிளிஃபில் நார்த் சைடு மூவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பேரண்ட்ஸை ரீச் பண்ணலாம். ஆனால் அங்கே அந்த கிளிஃப் மேலே வாக் பண்ண முடியாது. பட் தென் அண்ட் வாட் வாஸ் இட் வாஸ் நாட் ஏ ஃப்ளை. அவன் வந்து ஒரு பேர்டு இன்னும் பறக்கிறதுக்கே முயற்சி பண்ணல. அண்ட் above him he could see nothing. The precipice was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. ஸோ அந்த சீகல்னால தன்னை பேரண்ட்ஸை ரீச் பண்ண முடியல, பறந்து தான் ஆகணும். He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. ஸோ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெளியே வருது, அந்த லெட்ஜோட எட்ஜ் பகுதியில் பிரிங்கில் நின்றுக்கிட்டு, அது எப்படி நின்றுக்குது, ஒரு காலால் நின்றுக்கிட்டு ஒரு கண்ணை மூடிக்குது, தூங்குற மாதிரி நடிக்குது, ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணுது. ஸ்டில் தே டுக் நோ நோட்டீஸ் ஆஃப் ஹிம். ஆனால் இதோட பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும், இந்த பேர்டு பக்கம் யாருமே பார்க்கல. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing. அந்த கீழே பிளைன் லேண்டில் தன்னோட பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆல்ரெடி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. With their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. தன்னோட அப்பா வந்து தன்னோட ஃபெதர்ஸ் அப்படின்னா இறகுகள் ப்ரீனிங் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஓகே, only his mother was looking at him. The young seagullோட மதர் மட்டும்தான் இந்த பேர்ட் பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே, now children, we have completed the first part of the lesson. The remaining part of the lesson will be discussed in the next part of the video. Watch this video thoroughly and understand. Thank you.